tập bia xìa ngày tròn dương đó nghe nhóm này riệp tranh tới bằng riêng đòi riệp tranh bằng riêng nhóm tới làng từ ngụ tực nhóm làng từ ngụ tăng pi mau đập pi là hốt đó vậy rồi tới là hốt đó nhóm nó nghe rư bầm ra tranh pi không ca không khang bà cọt nâng ruồi á môn nâng rương nâng ca láng nơi chờ lọ ngày muối khi nhóm làng cam chả đá khi mẹ rõm đằng thang miên đầy muối cặp bông mà tao chưa khi chưa hàng sao nhóm nó nghe nhóm rồi làng tức chẹp ta nhưng mẹ rõm là đầy muối nó tao chưa trong để thôi nhóm nó tệ tầm là bươn để dương đốt lươn á tệ chẳng tới dương ní sờ bà tao cam chả đá cho cọt trong ba minuit xem nè tao nơi mũi cọt nhóm kết thắc cọt miên là rõm rút nó có mẹ rõm đang đặt rồi chà xoa mấy bầm da thế cọt chư slap nơi lắng hay dương ban hiệp trong cái lại kê ấy nó cứ nơi cái lại là cọt chư đang tiệt chư slap đang tiệt chẳng á hay đỏ pe hay việc đôi chia tay tầm ở vậy bôi nó mập rạp nhâm tha phải giạt đó hay cái ao dương đi thay dương miền nè để chui ca pia dương thừa dương đang tha ngày nào mới dương ở miền hưởng thông mày hay đọc pe ngày nắng à nhâm cất hay nhâm bạc cọt thì miền hưởng ấy môi mình kha này vì phụ ấyประมาณ ngày nắng vì chơi tại miền hạt phao thừa dương chuột khổ thà chuột pa nhà ha khịch chương khịch đây nhâm khịch cỏ chương nhâm khịch ấy chỉ định đời sai nhâm lang cam chả đá nhâm đang tham miền đầy muối trăm tao nhâm là hột ngày nó cứ nhâm đang cho ba tha khem bạc cọt chỉ miền đường chẳng nhâm trâu mới tướng cứ nhâm ắt chơi cử tê xong bây giờ một phía thông nhâm trâu mình chơi cử nhâm mặt chơi đây đời sai nhâm khai thạc nhâm miền rướng mình ai miền này chui nhâm bàn nhâm đang luôn ai cho ba chân mòn đời chân tới nhâm một tật hơi nhâm tiên thuê bác nhâm bọt bàn tăng pì mong đập pi là hốt đo mong bầm mùi cả lá dương này ngày đập pi ngày tròn là hốt đo bầm mùi cả lá dục dương này nhóm được nâng chặt hà cọt bạc cọt chỉ chọn bàn khi từ mền tè này nhóm pram chưa bay qua sao thuê nữa dạ pe buồn màu nhóm qua bàn trà cả ba để dương xem đẹp bật xong bây giờ con mà cha tè để con mà chui khi nhóm nó nhé có thằng mà chẩn ớt miên đi ra chẳng chỉ thay dương ở miên ban cho đầm bay ở vi chộp lọ tới thằng tê và ra hết đấy ban chỉ dương bằng ớt bàn bay mang còn làm phật tư bong phơi ban chuột chì quạt được đo lệ dương quạt kịch thay dương su hay quạt co mình ai pa po dương bàn chấn á chấn kịch quạt thử đo lệ dương này chấn xem ta ớt đang thay rằng mày chứ sao nó bón còn mình dập răng nè còn ta rung ta cả ba lần tích tới sắp tới việc lẹ còn ban khơi phơi nơi lơ tờ bầu tè lơ kia mua nơi lơ tờ bầu tè đằng mấy thế này ở lại mai bia lằng rừng kia mai bàn tay cô bàn cạt chạy mà bàn tay hot miên chỉ vật đề cô để cạt mà nắng á miên chỉ vật đề bàn slap phìm có slap tới bàn tay này con nơi ta phải cho chứ phải chọc ba phải chọc tới cái ban đấy là hô đó quạt bạc bong chỉ vật tới đài bà xôm anh nhà group một chìm điệp xua đó của mai bong ôn một dây lục na nâng prey mất đây này dùng tam đá nâng quan trô nơi cam vị thí riết tri rừng thuậtในขนมสัปดาห์นี้จุกเนื้อซาจิตทำไมมาดองเทียนจมูกหนึ่งจำบาดเซมจุ่มโน้ไอการวิธียังทางานนี้จุบจมูกหนึ่งบองสไลกัญญาในก่อนเจอหมอปีติกรองพนมเป่งบ่าบนใต้มนหนึ่งยังจุบจมูกหนึ่งพิจารณาเกิดอยู่ในแวดบรรท้อส้มจุบจมูกหนึ่งมาจ้าอุปธรรมการวิธีบรรทัดสันอาชีพโรคลอยตาม Facebook หนึ่ง YouTube เจียมุกระบบโดยจำบัดขนมเปลปัจจุบันหนึ่งต่อตื่ออนาคตเจียเรียงรอดโดยชนะบาสันบองปอนจองเรียนจมเนียงนี้จะมุยเวะศึกษาระบบขยมบาดส้มชาติโจลขนมเพจ Apology OSV ขยมบาดก็มีลูกเพจหนึ่ง Channel ได้ชอบโมเนไทยโรคลอยบ้านเจียสไรตึกแร่ธรรมชีตปัตตุมวันเป็นนี้มีนได้โปดำนางใจประจำแขกกล่อมป้งชนะเฮยเพราะสันบองปอนอติถิจุนมีนบอมน้องจองเฟิร์ดำนางใจประจำแขกตรงเสียงส้มคอลมากันเลยตุลสัตว์นี้หรือชาติโจลขนมเพจตึกแร่ธรรมชีตปัตตุมวันดังไปสะสูปนมีนบันเทนตึกแร่ธรรมชีตปัตตุมวันโปเป็นโดยสารเทียนรายสำคัญการเปียสกปรกจังเรียกซาลมนึ่งสมเปียชิมนึ่งกับระเทียสกอไปหาโหดดอกปรำเปิลจัดประบุนเมื่อสกปรกเราขมิ้นเจียงไว้ปีท้องเจียดได้กำลังเลี้ยงนักบอลเกหาทานเลี้ยงกะทำมาปนไตรผมได้จ้ะ
ការពារអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារពីគ្រោះថ្នាក់នៃ EMF ដូចជា Radicalisation សេរី Cholesterol សារធាតុបង្កមហារីកគីមីនិងឧស្ម័នឧបករណ៍បញ្ចេញផ្នែករឹង Wi-Fi វិទ្យុសកម្មទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រនិងផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ដែលបង្កើតជារលកសញ្ញាវិទ្យុសកម្មនិងវិទ្យុសកម្មលោហៈធាតុដែលធ្វើឲ្យខូចរចនាសម្ព័ន្ធកោសិកាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយការពារបាននៅអំពើអំព័ន្ធអមនុស្សប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងឬឧបទ្រពហេតុផ្សេងៗដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដាក់ថាមពលត្រៃកុបដៃជះជាសក្តិរមណីយកម្មនៃបរិស្ថាន បាយសួរបង ជំរាបសួរ បាទបងកាញ់ចនាណា ចា សុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបង សុខទុក្ខធម្មតាយើងចាធម្មតាយើងជីវិតជីវភាពរស់នៅតាមភូមិមានសុខមានទុក្ខជាមួយគ្នា ជារឿងធម្ម ជា តា រឿង ទេ ធម្ម ណា តាចា បាទចឹងក្នុងវគ្គថ្មីនេះសង្ឃឹមថាសាច់រឿងរបស់បងនឹងអាចតងចិត្តរបស់ប្រិមិត្តយើងឲ្យអន្លង់អន្លោចនៅក្នុងភាពដ៏រន្ធត់ដែរណា ចា បាទ ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកបកកែខ្លាចបើគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំហើយគាត់ហ៊ាននៅផ្ទះម្នាក់ឯងទេ បាទ ឥឡូវខ្ញុំសូមនិទានរឿងដែលខ្ញុំជួបថ្មីនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងនេះតែម្ដង បាទ ជារំងនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ទូទស្សនិកជនបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមចូលចិត្តនៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នាងខ្ញុំកញ្ចនាបានទទួលការផ្ដល់កិត្តិយសពីក្រុមហ៊ុនDiamond Studio បាទ ចាដើម្បីនាំរឿងនិទានមកដែលជួបប្រទេសផ្ទាល់ខ្លួនឯងយកមកចែកចាយជូនទូទស្សនិកជននិងបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលចូលចិត្តកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នេះ បាទ នាងខ្ញុំអត់តនិយាយផងព្រឹងស្បល់ហើយ ចាអញ្ចឹងជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយករឿងពិតជាក់ស្ដែងដែលក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងនេះតែម្ដងខ្ញុំអត់ដាក់ចំណងជើងទេបងប្អូនដាក់ខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំក៏ដឹងដាក់ថាម៉េចដែរ បាទ ចាដោយសារតានៅក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងនៅចន្លោះដែលយើងកំពុងតាមានកូវីដលោកលុយហើយខ្ញុំស្នាក់នៅផ្ទះនៅបរិយាភូមិថ្មីចំការដូងមួយនេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមានអរូបដែលធ្វើឲ្យយើងជួប បាទនៅតែមានមិនថាតែឥឡូវទៅមុខទេនៅតែ ចាហើយការជួបនេះវាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នេះខ្ញុំមិននឹកស្មានទេហើយទី1ទី2ដោយសារតាវាមកបច្ចុប្បន្ននេះទៅហើយយើងវាហាក់ដូចជាលែងចងចាំថាមានរឿងអ្វីដែលអាចកើតឡើងទៀតហើយប៉ុន្តែដោយសារផ្ទះដែលខ្ញុំនៅនេះនៅពេលដែលខ្ញុំមានរឿងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានដឹងពីប្រវត្តិផ្ទះដែលខ្ញុំនៅផ្ទះដែលខ្ញុំនៅហ្នឹងគឺគាត់មានស្វាមីភរិយាហើយគាត់មានកូនប្រុស2នាក់តែក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងគឺផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺគាត់រស់នៅធម្មតារបស់គាត់ទេដោយសារផ្ទះគាត់នៅជាប់កែបផ្សារគាត់ជួលគេអញ្ចឹងតែហ្នឹងគាត់នៅធម្មតាដល់ហើយស្វាមីគាត់ធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺតែខ្ញុំអត់ដឹងថាមានជំងឺអីទេ បាទ ចាគាត់អត់ដឹងថាគាត់ឈឺយូរឆ្នាំណាស់ហើយស្វាមីរបស់គាត់ហ្នឹងជាមនុស្សម្នាក់ហៅថាកំណាញ់ស្មៅដោះមកតងម្លងកលាក្រក៏បានដែរកំណាញ់ហើយចិត្តខាងអត់មានណាគេឆ្លាញ់រកបានទេមានកម្មវិធីប៉ុនអីចឹងទៅមានតែអ្នកបងប្អូនឆ្ងាយៗតែមកតែគាត់គេអត់មកទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាវាយូរហើយលោកចំណូលវាយូរណាស់ហើយនៅក្នុងពេលដែលគាត់បានស្លាប់អីទៅហ្នឹងគឺគាត់យូរណាស់ហើយអញ្ចឹងផ្ទះហ្នឹងភរិយាគាត់ឈប់នៅក៏ធ្លាក់មកដល់ខ្ញុំជាអ្នកនៅថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺក្នុងចន្លោះពេលម៉ោងខ្ទង់ដូចជា12អាសៀលថ្ងៃត្រង់យើងហ្នឹងណា បាទ ចាខ្ញុំនេះរៀបចេញទៅបង្រៀនដោយរៀបចេញបង្រៀនខ្ញុំត្រូវឡើងទៅងូតទឹកខ្ញុំឡើងទៅងូតតាំងពីម៉ោង12រហូតដល់និយាយរួមទៅរហូតដល់ខ្ញុំហ្នឹងរើបំរាស់ចេញពីក្នុងការឃុំឃាំងរបស់គាត់នឹងរួចមុននឹងរឿងនឹងកើតឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃមួយខ្ញុំឡើងកម្មចរាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដឹងថាមានដៃមួយកំពុងតែតោងជើងខ្ញុំ ជើងខាងស្ដាំខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំរត់ឡើងទៅចាប់តាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដៃមួយហ្នឹងតោងជើងខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងតែអាទំលបឿនដែលយើងរត់លឿនណាតែអញ្ចឹងទៅយើងនេះសប្បាយតោងកម្មចរាជាប់ដំបងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេស្រាប់តែ3ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំរត់យ៉ាងទៀតខ្ញុំឡើងកម្មចរាមកចេះយឺតទេខ្ញុំបញ្ញាប់ខ្ញុំឡើងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានដៃមួយហ្នឹងគឺចាំប្រលេះខ្ញុំឬក៏ចាំធ្វើវិញឲ្យខ្ញុំធ្លាក់កម្មចរាហ្នឹងនៅដោយមូលហេតុអីមួយចាប់ជើងអត់បានចាប់ដៃដល់ពេលវគ្គចុងក្រោយនេះ
ដែលខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយនេះគឺវគ្គចុងក្រោយគឺចន្លោះពេលដែលក្នុងម៉ោង 12 រសៀលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនចេញទៅបង្រៀនទេmàខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំមិនចេះទៅបង្រៀនខ្ញុំមកពីបង្រៀនវិញខ្ញុំត្រូវមួយទឹកស្លៀកពាក់ដើម្បីធ្វើការងារបើកអ៊ុតតដល់ចន្លោះពេលហ្នឹងខ្ញុំចេះតែមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយកំពុងតែតាមមើលខ្ញុំគ្រូសកម្មភាពទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាជាទូទៅគឺខ្ញុំដឹងថាមានប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំហ្នឹងវាមិនខ្លាចហើយខ្ញុំចេះតែនិយាយម្នាក់ទេបងហើយបងផ្ទះហ្នឹងណាខ្ញុំអ្នកនៅហើយមិនមែនបងឯងនៅទៀតទេណោះប្រពន្ធកូនបងឯងនៅណោះគេរៀបចំម្ហូបអាហារសពគ្រប់បែបយ៉ាងទុកឲ្យបងឯងប្រសានៅខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់ធ្វើអីទេខ្ញុំតែជានាងផ្ទះក៏ខ្ញុំអត់ដាក់ដែរអញ្ចឹងបងឯងកុំនៅជាមួយខ្ញុំអត់មានអីញ៉ាំទេហើយបងឯងបាច់កោបាច់ឆាឆៅខ្ញុំនិយាយជាមួយដូចទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំដឹងថាតែងតែមានសកម្មភាពមួយនឹងជាប់នឹងគ្រូខ្ញុំជានិច្ចហើយពេលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅដូចជាទទួលអារម្មណ៍ដឹងថាខឹងយើងកាន់អីញ៉ាំដឹងតែដៅពីដៃយើងអត់ដែរបានញ៉ាំពេញមាត់ទេជាពិសេសរបស់ដែលយើងចូលចិត្តក៏ចូលចិត្តដែរចាខ្ញុំកាន់ខ្ញុំព្រឺស្រួលខ្ញុំកាន់ផ្លូវមាត់ញ៉ាំខ្ញុំដាក់មាត់ពឹកជួមួយផាច់ជួមួយដូចខ្ញុំនិយាយថាម៉េចខ្ញុំមិនឲ្យញ៉ាំទេខ្ញុំរើសយកវិញខ្ញុំរើសយកមកហើយកន្លែងណាដែលធ្លាក់ទៅប៉ះចំការ៉ូហ្នឹងគឺខ្ញុំខាំញ៉ាំកន្លែងហ្នឹងហ្មងខ្ញុំដូចមានអារម្មណ៍ថាប្រឈឺនឹងអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានណាហើយពេលដែលខ្ញុំទៅទិញអីមកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតែតែស្គាល់ជានិច្ចដូចថារបស់ខ្ញុំអត់ដែរទិញមួយមិនទិញពីរព្រោះជាវៀងពេលខ្លះរបស់ហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅហើយយើងហ្នឹងក៏លើកញ៉ាំមកវិញអត់បានដែរអញ្ចឹងណាដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាគាត់ខឹងនឹងខ្ញុំខ្លាំងណាស់ព្រោះអីធម្មតាយើងចូលមួយទឹកបន្ទប់ទឹកបើសិនជាលក់សោជាប់គឺភាគច្រើនគឺជាប់ខាងក្រៅបាទចាមិនតែជាប់ខាងក្នុងទេថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងណាដូចថាមានអ្វីមួយឲ្យខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងជួបរឿងអីមួយអត់ខានទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រៀមក្នុងបន្ទប់ទឹកខ្ញុំនេះខ្ញុំត្រៀមធុងទឹកខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់ជូតខ្ញុំត្រៀមទុកឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកខ្ញុំមានសពខ្ញុំមានទឹកកាបខ្ញុំមានកតុលវីមានអីចឹងដោយសារខ្ញុំចេះតែមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំប្រកាសជាជាប់ក្នុងបន្ទប់ទឹកឲ្យយើងដឹងណាដល់ពេលក៏ឲ្យយើងដឹងមិនតែថ្ងៃហ្នឹងយើងក៏អត់នឹកស្មានថាគាត់នឹងធ្វើរឿងជាមួយយើងដែរសូម្បីតែបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះក៏គាត់តែងតែនៅរំខានយើងជានិច្ចដូចថាគាត់ធ្វើរឿងអីមួយអត់បានគាត់ត្រូវតែធ្វើហើយព្រោះថាធ្វើមិនឲ្យយើងនេះមានសយសូម្បីតែប៉ុនស័យសក់ក៏បានឲ្យតែមានសយមកជាមួយយើងដល់ពេលថ្ងៃមួយហ្នឹងខ្ញុំចូលមុខទឹកបន្ទប់ទឹកខ្ញុំអត់បានចុចសោឡក់ទេពីព្រោះខ្ញុំការពារថាខ្ញុំនឹងជាប់បន្ទប់ទឹកដោយសារខ្ញុំដឹងដោយសារគាត់ហាក់ដូចជាឲ្យខ្ញុំដឹងណាហើយក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាម្នាក់នេះគាត់អត់ព្រមទៅចាប់ជាតិទេប្រហែលជាគាត់ចង់បានខ្ញុំទៅនៅជាមួយគាត់វាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដឹងថាខ្ញុំនេះថ្ងៃណាមួយនឹងមានបញ្ហាបាត់បង់ជីវិតឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់អាចហៅថាទៅជាមនុស្សរុក្ខជាតិដោយសារគាត់ពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សប្រុសគាត់ចង់បានមនុស្សស្រីម្នាក់ទៅនៅមួយគាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់មានអារម្មណ៍អរុណហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ដឹងតែប្រុសហើយចាស្វាមីបងម្ចាស់ផ្ទះគាត់ឈឺស្លាប់នៅហ្នឹងហើយយើងបានរៀបចំកន្លែងគេងអីហ្នឹងគឺនៅកន្លែងដែលគាត់ឈឺហ្នឹងទៀតឈឺស្លាប់ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលហើយវាដូចជាតែងតែមានអ្វីមួយហ្នឹងមកប្រាប់ខ្ញុំថាប្រយ័ត្នណាហើយគេឲ្យយើងដូចថាយើងមានអ្នកដែលជួយការពារយើងធ្វើឲ្យយើងដឹងថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងមានរឿងធំហើយដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រកាសជាមានរឿងអីមួយមិនខានទេពីព្រោះអីប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងវាចេះតែមានហេតុផលធ្វើឲ្យយើងជួបគ្រោះថ្នាក់ជួបបញ្ហាខិចជើងខិចដៃខ្ញុំខិចកជើងខ្ញុំខិចអីជានិច្ចដោយសារខ្ញុំឡើងកម្មចរាហើយខ្ញុំដឹងថាមានដៃមួយចាំតោខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំល្អូឈរនិយាយខ្ញុំថាខ្ញុំមករស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបើអត់ចាក់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងទេប្រយ័ត្នរកកន្លែងនៅអត់បានខ្ញុំគំរាមគាត់ចឹងហ្មងបាទខ្ញុំគំរាមខ្ញុំថាប្រយ័ត្នរកកន្លែងនៅអត់បានពីព្រោះខ្ញុំអត់ខ្លាចទេពិតមែនតែខ្ញុំមើលអត់ឃើញតែខ្ញុំអត់ខ្លាចហើយចង់ធ្វើអីខ្ញុំក៏បានដែរបើចង់បានអីពីខ្ញុំទេខ្ញុំស្អីក៏អត់ដែរដោយសារខ្ញុំមិនមែនសាច់ញាតិទេអញ្ចឹងកុំចង់បានឲ្យខ្ញុំធ្វើអីទាំងអស់ពីព្រោះខ្ញុំមនុស្សដែលមានសង្វារឈៀងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើអីគោរពបូជាទៅលើរបស់ទាំងអស់
vì luôn tới vì nhiên rồi gần nó cứ cọt bật kết chìm này cọt nơi khổ lại bao nhom nhưng cọt thuê mặt ba này có bạn là cồi chẳng á và tôi nhom vậy hai dân tới ngày nó cứ nhom đang cho ba tha khem bật cọt chỉ miền đường chẳng nhom trâu mới tướng cứ nhom ắt chơi cử tê xong bây giờ một viên thông nhom trâu mình chắc có nhom mặt chơi đây để sai nhom khai thạc nhom miền đường mình ai miền này chui nhom bàn nhom đang kêu ai cho ba chân mòn đời chân tới nhom mới tật hai nhom tiên thuê bác nhom bạt bàn tăngពីម៉ោង 12 រហូតដល់ម៉ោង 6 កន្លះយើងហ្នឹងឯង 12 ថ្ងៃ 12 ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ 6 កន្លះយប់យើងហ្នឹងខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាអូគាត់ប្រកាសជាចង់បានខ្ញុំទៅមែនតើហើយគាត់ប្រកាសជាចង់បានខ្ញុំទៅមែនតើហើយពីព្រោះអីទ្វារបន្ទប់ទឹកខ្ញុំអត់បានលក់សោទេប៉ុន្តែខ្ញុំបើកអត់រួចតែម្ដងរហូតដល់ខ្ញុំអីរហូតដល់ខ្ញុំកោះខ្ញុំប្រាំជើបាយកោះសោទ្វារហ្នឹងរយៈពេល 4 ម៉ោងខ្ញុំកោះបានតែអាក្បាលដែលយើងសម្រាប់បិទបើកហ្នឹងខ្ញុំកោះបានតែអាហ្នឹងទេខ្ញុំកោះបានអាហ្នឹងហើយបងបានអីកោះខ្ញុំជម្រាបលោកចំណូលពីខាងដើមថាខ្ញុំរៀបធុងជូតទឹកដងឈើសម្រាប់យើងជូតផ្ទះដោយសាររបស់អស់ហ្នឹងវាជាគ្រឿងដែកហើយដល់ពេលដំបូងខ្ញុំឆ្លាឆ្លងណាដំបូងខ្ញុំឆ្លាចោលខ្ញុំច្រាចោលខ្ញុំស្រឡឹងមើលទៅពីដើមហ្នឹងខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តខ្ញុំនិយាយថាចង់បានជីវិតខ្ញុំហ៎ចង់បានជីវិតខ្ញុំមែនហ៎ខ្ញុំនិយាយតង់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងកំពុងតែចង់កំពុងកសាយមួយទឹកនៅក្នុងហ្នឹងបាទខ្ញុំថាចង់បានជីវិតខ្ញុំបាក់មែនអីយកខ្ញុំមិនបានទេពីព្រោះខ្ញុំមានអ្នកការពារខ្ញុំមិនអាចប៉ះពាល់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំច្រាចោលហ្នឹងបន្ទូខ្ញុំអង្គុយនៅឃើញខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់ថាបើយកខ្ញុំមកផ្ទះនឹងអត់មានណាគេហ៊ានមកនៅទៀតទេហើយបងឯងស្រឡាញ់ផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងបងឯងអត់ចម្រើនប្រពន្ធកូនបងឯងធ្វើបាបអ្នកដែលគេមករស់នៅផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងផ្ទះហ្នឹងគឺត្រូវចោលហើយគ្មានណាគេមកមើលថែទេហើយចង់បានអីគាត់បានដែរដល់ពេលហើយមិនដឹងជាមិនអីស្រាប់តែធ្វើឲ្យមានសលេងមួយមកប្រាប់ខ្ញុំថាទ្វារហ្នឹងកោះបានខ្ញុំអង្គុយស្រឡឹងចោលស្រឡឹងឡើងកោះស្អីវ៉ៃលើមានតែកញ្ចក់មានតែក្រែមមានតែម្សៅមានតែដងជូតផ្ទះស្រាប់ដំបងឡើងបញ្ចេញកំហឹងខ្លួនឯងហ្មងទាញដងជូតផ្ទះហ្នឹងវាយអាក្បាលសោទ្វារហ្នឹងហើយមិនមែនក្បាលសោទ្វាររបៀបនេះធម្មតាណាអាក្បាលត្មោងចេះអាក្បាលត្មោងហ្នឹងសោកលឺរបស់វាហ្នឹង3ជាន់យើងលក់មួយហើយដល់ពេលយើងចាក់វាជាប់អាលក់ហ្នឹង2ទៀតហើយខ្ញុំអត់បានលក់ទ្វារទេហេតុអីបានជាទ្វារហ្នឹងលក់សំបីតាកូនម្ចាស់ផ្ទះដែលគាត់មកជួយខ្ញុំហ្នឹងណាគាត់ថាមិនចឹងអត់មានដូចថាចឹងនិយាយថាយើងអត់មានបានចុចដើម្បីឲ្យវាជាប់លក់ទៅហ្នឹងទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងបើអត់បានដូច្នេះខ្ញុំវាយបំបាក់អាដងដែលយើងជូតផ្ទះវាដែកខ្ញុំវាយបំបាក់ហើយខ្ញុំនឹកសម័យទៅក្នុងភាពយន្តដែលខ្ញុំមើលថាអ្នកដែលជាប់បន្ទប់ទឹកតែគេធ្វើរបៀបម៉េចខ្ញុំស្រឡឹងមើលចោះមើលឡើងខ្ញុំគិតថាអូឡៃនេះមានខ្ចៅអាចមួលចាញ់បានប៉ុន្តែធ្វើម៉េចមួលចាញ់បានអញ្ចឹងមានតែកាច់បំបាក់ដងជូតផ្ទះហ្នឹងវាយទ្វារហ្នឹងផាំងអាក្បាលទ្វារសៅហ្នឹងវាមិនខ្ចីរបូតទេវាសុកចិត្តបាក់ដងជូតហ្នឹងដល់បាក់ដងជូតនៅឃើញថាទេបើបាក់ដងជូតហ្នឹងតែធ្វើម៉េចបើខ្ចៅហ្នឹងវាតែទូចញ៉ែបចេះអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមអង្គុយលើបកុនអង្គុយលើចានបកុនហើយស្ងប់អារម្មណ៍ថាបើយើងចលាចលខ្យល់អុកស៊ីសែនយើងនឹងអស់ហើយបំណងគេបានសម្រេចអញ្ចឹងអង្គុយហើយអត់យកទូរស័ព្ទចូលទៅទៀតហើយដឹងមិនអីគាត់ធ្វើឲ្យអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងអត់ឆ្ងល់ពីការដែលអវត្តមានខ្ញុំតាំងពីម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង 6 កន្លះជាងនេះតែតាមធម្មតាគេមកសេគេមកហៅហៅអ្នកគ្រូនៅអត់អ្នកគ្រូយកនេះអ្នកគ្រូភៀវដាក់ខោថ្ងៃហ្នឹងភៀវដាក់ខោក៏អត់មានមករកខ្ញុំអ្នកចិត្តខាងក៏អត់មានមកស្រែកហៅបងដែលបងបាត់ចាដូចចឹងបងដំអាឈើអាដងដៃជូតផ្ទះយើងហ្នឹងដំនៅពេលដែលបំបាក់បានហើយដំឡើងតប៉ែតហើយអង្គុយឆ្កឹះដោយចិត្តអំណត់ជាបំផុតដូចថាក្នុងមួយពេលដែលយើងលូកអាហ្នឹងទៅឆ្កឹះកូនសៅខ្ចៅហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានអារម្មណ៍ហ្នឹងថាបានញាក់មកខឹកគឺរបូតបន្តិចព្រោះឯពេលហ្នឹងគឺតាំងស្មារតីណាតាំងថាត្រូវធ្វើម៉េចហូបចូលបាយ
ឲ្យបានស្រែកសំឡេងចេញទៅក្រៅសិនពីព្រោះនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់បានដោះអាក្បាលសើរួចទេគឺសំឡេងយើងអត់ចេញដល់ក្រៅទេកូនមិនបងគាត់មកពីធ្វើការហើយ បាទ ក៏គាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាបងនៅនឹងដែរប៉ុន្តែក្នុងកន្លងពេលចន្លោះពេលហ្នឹងគឺបងចាប់ដើមគាត់បានតែគាត់មកដល់ផ្ទះ1ម៉ោងជាងហើយតែគាត់អត់ដឹងថាបាត់បងទេ1ម៉ោងជាងបងមួលកលឹះទ្វារនឹងមួលអញ្ចឹងទៅហើយបងនឹកថាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអំណាចដែលឃុំក្រងការពារកូន សុំឲ្យកូននឹងបានបើកសោនឹងបើកក្បាលសោបានបាច់បើកទ្វារក៏បានដែរដើម្បីឲ្យកូនបានស្រែកចេញទៅក្រៅ3ម៉ោងកន្លងផុតទៅបងធ្វើបានជោគជ័យគាត់ដូចដោះលែងយើងគាត់គិតថាយើងស៊ូហើយគាត់ក៏មិនអាចប៉ះពាល់យើងបានអញ្ចឹងគាត់គិតថាគាត់ត្រូវដោះលែងយើងហើយអញ្ចឹងស្រាប់តែអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេសៅហ្នឹងបងក៏មិនជាប្រឹងណាស់ណាគ្រាន់តែរុញតែក្បាលហ្នឹងបន្តិចទៅស្រាប់តែវាធ្លាក់អាក្បាលហ្នឹងទៅបាននៅសល់ប្រហោងដែលយើងមូលនេះប៉ុន្តែអាកលឹះសៅហ្នឹងវានៅតែទឹកចូលនៅក្នុងនឹងដែរហើយវាជាប់អត់ច្រើនប៉ុន្តែអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចបានឆ្កឹះអត់ចាច់ដល់ពេលហើយក៏ស្រែកហៅមិនក្មេងវាចាប់ផ្ដើមបាត់ឮសូរសលេងហៅវារត់ឡើងទៅលើដបូលផុតដល់ពេលហើយយើងនេះឮស្នូយើងក៏រត់ឡើងលើដបូលផុតអញ្ចឹងយើងក៏ស្រែកថាហេនេះទៅជាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ៎ជាប់តាំងពីម៉ោង2:10ឥឡូវម៉ោងប្រហែលហើយទៅមើលម៉ោង6កន្លះជាង7ចាំថាអូយមិនអញ្ចឹងដល់មិនហើយដល់ពេលវាមើលមិនបាត់ចេញព្រោះសារនោះវាអត់មានឡក់ណាវាអត់ឡក់ហងហើយចាំមិនបានបាត់ចេញក៏រត់ទៅហៅកូនម្ចាស់ផ្ទះមកឲ្យគាត់គ្នានឹងមកចំតិតចំតងឆ្កឹះហើយខ្ញុំនឹងចិត្តចេះឥឡូវលាយមកទ្វារមួយហើយយើងនេះផ្ចាញ់អរូបហ្នឹងនិយាយផ្ចាញ់អរូបឥឡូវលាយមួយហើយគឺទ្វារខូចហើយឥឡូវកូនមកឥឡូវផងម៉េចផងឲ្យកូនមានរឿងដោយឃើញមនុស្សងាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងចង់ឲ្យកូនមានបញ្ហាមែនយើងនិយាយក្នុងចិត្តណាព្រោះកូនដោះអត់ចេញណៃយកខ្ចៅយកគ្រឿងប្រដាប់មកដោះអត់ចេញដល់ពេលហើយខ្ញុំបងនិយាយយ៉ាងចប់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែយកទល់ល្វីយើងអាខាងក្បាលតប៉ែតហ្នឹងព្រុកចូលក្នុងប្រហោងសោហ្នឹងតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណារបូតសោទាំងដុំហ្នឹងចុះមកឡើងវាថាមិនគួរឲ្យជឿសំបីតាកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងក៏វាឆ្ងល់ដែរថាចុះមិនបានបងឯងបើកទ្វារអត់បានសួរគ្នាយើងនិយាយអញ្ចឹងដល់និយាយតែសួរគ្នាយើងប្រពន្ធហ្នឹងហើយនឹងកូនហ្នឹងចាប់ដើមដឹងមកចាប់ដើមដឹងថាអំពើហ្នឹងណាគេអ្នកធ្វើហើយគាត់ដឹងអញ្ចឹងហើយសូម្បីតែបច្ចុប្បន្នឥឡូវហ្នឹងឯនេះអូនគាត់តែងតែធ្វើបាបយើងទៅលើរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់ទីអត់ថាបងចិញ្ចឹមឆ្មាបើសិនជាគាត់នេះប៉ះពាល់យើងអត់មានរបួសស្នាក់ស្នាមទេណាឬក៏គាត់ធ្វើអីមកលើយើងអត់បានទេគឺគាត់ប្រកាសជាត្រូវធ្វើឲ្យសត្វដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងត្រូវឡានជន់ត្រូវម៉ូតូជន់ងាប់ឥឡូវថ្មីនេះទឹមតាងាប់គីមួយដែលគាត់រស់នៅជាមួយយើងរយៈពេល20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកបងនេះមានអារម្មណ៍ថាម្នាក់នោះគាត់សត្វដែលយើងចិញ្ចឹមនេះគាត់បានលះបង់ជីវិតដើម្បីដោះយើងឲ្យរួចពីអរូបដែលព្យាយាមប៉ុនប៉ងមកលើយើងនឹងរហូតអញ្ចឹងបានឥឡូវនេះលោកចំនួនជួបមុខបងឃើញថាបងទៅដូចប្លែកចាព្រោះជីវិតរបស់យើងនេះបើសិនជាមានអ្វីមួយតោងជាប់ដែលយើងដឹងហើយប៉ុន្តែនិយាយអស់ចាស់ក៏ច្រើនប្រភេទដែរមុខអត់រិស័យចាវារបៀបដូចអញ្ចឹងដល់ពេលហើយមកដល់ឥឡូវនេះវាថាគាត់បានឆក់យកមួយនឹងទៅហើយអញ្ចឹងទៅចោះហើយឥឡូវហ្នឹងបងមានអារម្មណ៍ដឹងថាលែងមានអ្វីប៉ះពាល់បងហើយអ្វីដែលបងធ្វើអ្វីដែលបងបង្កើតគឺវាបានសម្រេចទាំងអស់ពីមុនអត់ទេអូនឲ្យតែយើងមានអីចូលមកជាលៀបជាជ័យហ្នឹងគឺទទួលការបំផ្លាញពីអរូបហ្នឹងហើយមានពេលខ្លះយើងបានឃើញហើយថាឥឡូវនិយាយរួមទៅគាត់តែងតែឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកឥឡូវបងរៀបបន្ទប់ទឹកនៅខាងក្រោមនេះមួយ
នៅពេលដែលបងពងចង់ពងនេះបងរៀបចំតែខ្លួនមកនេះ បាទ នៅពេលដែលបងពងចង់ពងឈរផាត់មុខហ្នឹងបងឃើញមានមនុស្សដើរវឹងហើយបងលឺសូរសលេងដូចអូម៉ូតូអញ្ចឹងហើយបងក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែពេលស្រាប់តែបងរៀបចំហើយអត់តពាក់អាវទេបងចង់ពងចេញមកដកកមកដើម្បីឲ្យដឹងថាគេលោមានណាគេចូលមកប៉ះពាល់អីវ៉ាន់នេះយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងណាពេលបងមើលទៅអត់មានផងអត់មានណាគេផងឃើញវឹងហើយឃើញសបល់កុំខ្លាចសបល់ពាក់ខោអាវ ដូចខ្ញុំ ពណ៌ប្រហែលដូចអញ្ចឹងដើរវឹងទៅកាត់យើងហ្មងគ្រាន់ថាមាននឹងជាមនុស្សដែលល្អិតទេរបៀបល្អិតដូចអាអូនទេដើរឡើងយើងដឹងថាមានចោលហើយវឹងទៅហ្មងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគិតថានឹងទៅប្រាប់ភរិយាគាត់កូនចៅគាត់ណា បាទ ថាឲ្យរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យអាចឲ្យគាត់ហ្នឹងកុំនៅញ៉ៃនៅក្នុងនឹងជាមួយយើងទៀត បងមានអារម្មណ៍ខ្លាចដែរអត់ទេក្នុងផ្ទះ មានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអត់ខ្លាចទេប៉ុន្តែខ្លាចគេលោកគាត់ធ្វើអីមកយើងអត់បានគាត់ប៉ះពាល់កូនចៅយើងមានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងណា បាទ អញ្ចឹងជាទូទៅយើងដូចជាប្រឹងសាមគ្គីសម្របខ្លួនរស់នៅជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងមើលអត់ឃើញព្រោះថ្ងៃហ្នឹងពួកអីបើគាត់ធ្វើអីមួយយើងហើយយើងប្រកែកប៉ុណ្ណឹងនិយាយជាមួយគាត់និយាយដូចមនុស្សមួយនៅមួយគ្នាខ្ញុំនៅហ្នឹងអត់ចម្រងចម្រើនខ្ញុំប៉ះពាល់របស់ខ្ញុំកុំសង្ឃឹមថាបានអីពីខ្ញុំហើយឲ្យតែយើងនិយាយរបៀបថាឆ្លោះជាមួយគាត់អញ្ចឹងគឺអត់យូរទេកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងក្រោយសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងនឹងប្រកាសជាត្រូវបាត់បង់ជីវិតហើយបងនេះចូលចិត្តចិញ្ចឹមឆ្មាចិញ្ចឹមឆ្កែចូលចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសត្វអស់ហ្នឹងវាតែងតែរងគ្រោះជំនួសយើងរហូតគ្រាន់ថាកូនចៅរបស់បងគេជឿសាសនាគ្រឹះអញ្ចឹងបងគិតថាប្រហែលជាគាត់អត់អាចធ្វើអីគេបានតែយើងនៅតែបារម្ភណាដោយសារតែថាយើងដឹងថាគាត់នៅអត់ព្រមទៅណាចេញពីកន្លែងដែលយើងរស់នៅនោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគិតថានឹងទៅប្រាប់ភរិយាគាត់កូនគាត់ឲ្យចង់ដឹងមើលថាតើយ៉ាងម៉េចបានជាគាត់អត់ទៅណាអញ្ចឹង បងមិនសាកចែកបុណ្យចែកអីឲ្យគាត់សាកមើលបុណ្យធ្វើទានឧទ្ទិសឲ្យគាត់ដែលគាត់ទៅយកកំណើតផ្សេងពីហ្នឹងទេ អានេះបើបងធ្លាប់ធ្វើមិនអត់ធ្លាប់ធ្វើទេប៉ុន្តែដោយសារតែបងនិយាយអស់ការពិតទៅវាអត់ជឿវាអត់ជឿមិនអត់ជឿថាអត់មានទេដូចថាយើងនេះជាម្នាក់ដែលមានអំណាចនៅលើពួកគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងដូចចាស់គាត់ថាខឹងគោវាយកលគេថាឥឡូវប៉ះពាល់យើងអត់បានប៉ុន្តែអាចនឹងទៅប៉ះពាល់អ្នកផ្សេងប៉ុន្តែដោយសារអ្នកផ្សេងគាត់ប៉ះពាល់អត់បានដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏ប៉ះពាល់ដែរសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងទៅអញ្ចឹងណាពេលអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងគិតថាពីព្រោះអីឥឡូវនេះដឹងថាយើងចេញដំណើរមកហើយគាត់នៅតែឲ្យយើងឃើញទៀតហើយមិញហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងមកយេមិញហ្នឹងហ្មងមុននឹងបងបានឆ្លងខ្នងមកដល់កន្លែងហ្នឹងកង់បងដែលបងជិះមកនេះវាអស់លេខហើយប៉ុន្តែបងមានអារម្មណ៍ថាមានម្នាក់កំពុងតែរុញបងចង់រុញបងឲ្យចូលនៅក្នុងឡានខាងមុខហ្នឹងហ្មងនិយាយទៅគាត់តាមយកយើងរៀងរាល់ណាដែលយើងធ្វើដំណើរចេញមកឆ្ងាយដូចជាឆ្នាំយើងពី2024ក៏ចឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងមានអ្នកការពារឃុំក្រងយើងអញ្ចឹងយើងក៏រួចជីវិតពីឡានអាកម្មកង់10ដែលមើលទៅយើងមិនគួរនឹងរួចអញ្ចឹងអូនបាទចាអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលចង់ពីនេះប្រកាសទៅដល់ជំរាបប្រាប់ទៅបងប្អូនដែលមានសាច់ញាតិយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដឹងពីគាត់ឲ្យច្បាស់ថាតើគាត់បានទៅចាប់ជាតិចាប់កំណើតហើយនៅព្រោះអីភាគច្រើនមនុស្សដែលគាត់កំណាញ់ប្រើពាក្យថាកំណាញ់ក្រៅតម្រាគាត់សុកចិត្តខកខានឱកាសក្នុងការដែលទៅចាប់ជាតិប៉ុន្តែគាត់នៅតោងទៀមវាថាគាត់ហួងហែងអត់ឲ្យយើងអត់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ចង់បណ្ដេញយើងអត់ឲ្យនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ចង់ថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងខ្លាចឲ្យយើងចាក់ចេញប៉ុន្តែយើងអត់ខ្លាចមិនថាអត់ខ្លាចយើងឆ្លោះមួយគាត់ទៀតយើងដឹងថាគាត់នៅនឹងយើងឆ្លោះមួយគាត់ទៀតចំណុចហ្នឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏បានពន្យល់ប្រាប់ដែរមានន័យថា
ស្លាប់ទៅហើយអត់ទៅចាប់ជាតិទេ ចា ចាប់ជាតិប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ជាប់អាល័យរបស់អីមួយនៅក្នុងហ្នឹងគាត់កើតក្នុងកំណើតផ្សេង ចា បាទដល់អញ្ចឹងទៅគាត់នៅហួងហែងស្រឡាញ់ផ្ទះស្រឡាញ់ទ្រព្យនេះទ្រព្យនោះអញ្ចឹងទៅក៏អត់ទៅណាឆ្ងាយ ដល់ ក៏អត់ចង់ឲ្យអ្នកផ្សេ ចា ង អត់ចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងប៉ះពាល់និយាយរួមគាត់ចង់ឲ្យប៉ះពាល់ហើយឡើងមកយេអូនឯងហ្នឹងឯងគាត់តែងតែធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងរួមជាមួយយើងតែឥឡូវកន្លែងលាងដៃយើងជួសជុលបានស្អាតរៀបចំបានស្អាតតែ2ថ្ងៃកន្លះខែអញ្ចឹងគាត់ធ្វើខូចទៀតហើយដល់ពេលហើយយើងទៅអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេដល់ពេលយូរទៅយើងដឹងថាមិនទៅណាមែនអញ្ចឹងយើងអាចចេះបងណាក៏និយាយអូផ្ទះរបស់យើងនឹងទេយើងចង់ឲ្យខូចត្រង់ណាក៏បានយើងចង់ឲ្យលាត្រង់ណាក៏បានពីព្រោះអីខូចផ្ទះរបស់យើងទេមិនខូចផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែមករស់នៅស្នាក់ជួលដើម្បីរកស៊ីអីចឹងបើយើងយល់ថាធ្វើខូចកន្លែងហ្នឹងបានធ្វើទៅខ្ញុំអត់ជួលទេទៅមានកន្លែងណាត្រូវធ្វើខូចទៀតធ្វើទៅថ្ងៃហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃលូនឹងចឹងមកណាជ្រាបពីដានក៏លែងជ្រាបទឹកលាងជ្រាបពីដានក៏លែងជ្រាបម៉ាស៊ីនដែលត្រូវខូចហ្នឹងក៏លែងខូចហើយអំពូភ្លើងអារញញាក់មិនព្រមឆេះចិត្តរញ៉ាក់ហ្នឹងក៏វាលែងខូចទាំងអស់តែទឹមតែមុនហ្នឹងឯងដែលដឹងយើងចេញដំណើរមកក៏បញ្ញាក់យើងទៀតតាមយើងទៀតចឹងណាប៉ុន្តែយើងនឹងនិយាយហ្មងជីកមិនហ្នឹងនិយាយម្នាក់ឯងយ៉ាហីមិនហ្នឹងហើយមិនបានយើងព្រមឈប់គេរុញគូនរុញហ្នឹងមិនព្រមរុញឲ្យចូលឡានគេមែនហ្នឹងអត់លុយសងគេនិយាយចឹងណាដល់ពេលហើយមានអារម្មណ៍ណាអត់ព្រមឈប់ដល់ពេលចឹងមូលហ្គាហើយរកផ្លូវថាមិនឈប់ឯកង់ហ្នឹងអត់ឈប់ទេព្រោះមើលកុងទ័រវាលេខ0ហើយប៉ុន្តែវាអត់ឈប់សោះអញ្ចឹងរកកន្លែងកិច្ចមកធ្លាក់អាក្លុកទៅអញ្ចឹងទៅបានរួចផុតហើយនៅក្នុងចេះអីហើយចូលមិនអញ្ចឹងព្រមមិនហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងបានជំរាបអូនចំណូលតាមត្រង់អញ្ចឹងមកថាត្រឡប់ទៅវិញនេះនឹងទៅសួរនាំពីភរិយាហើយនឹងកូនគាត់ថាហេតុអីបានអញ្ចឹងពីព្រោះយើងតែងតែធ្វើឲ្យគាត់ស្អីក៏គេធ្វើអត់ដែរខានដែរចង់បានអីពីយើងដល់ពេលអញ្ចឹងបើតាមកម្រិតខ្ញុំយកល្អបងអាសាធ្វើបុណ្យទៅឲ្យគាត់ដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំថាចាំមើលខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយគាត់ទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយឲ្យគាត់បានបាទចាព្រោះរឿងអស់នេះខ្ញុំបាននិយាយជាមួយកូនខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ដែរបាននិយាយជាមួយនឹងភរិយាគាត់ទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់ចង់ឲ្យយើងនាំពាក្យអីដែលយើងយល់ថាជារឿងដែលយើងបានពាក់ព័ន្ធជាមួយគាត់យកទៅប្រាប់ភរិយាគាត់កូនគាត់អីចឹងណាបាទចាអញ្ចឹងរឿងនេះគឺចប់ត្រឹមតែកូនគាត់មកគាស់ទ្វារបន្ទប់យកខ្ញុំចេញបានពីបន្ទប់ទឹកហ្នឹងបាទចាបើតាមបងយល់បើតាមខ្ញុំណាបើតាមខ្ញុំគិតថាអាចមកពីសោហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងនិយាយទៅចេះផ្ទះថ្មីសោថ្មីបាទពីព្រោះខ្ញុំប្រើពេល4ម៉ោងហើយសោហ្នឹងវាចាក់ជាប់ជាមួយនឹងអាកូនកប្រុកវាខាងក្នុងនេះតែបន្តិចទេវាថាមានអ្វីមួយហ្នឹងទប់អត់ឲ្យទៅមុខក៏មិនឲ្យទៅមកក្រោយក៏មិនឲ្យមកហើយជាប់ថាប៉ុណ្ណេះពីក្នុងហ្នឹងជាប់ប៉ុណ្្នឹងចំណុចហ្នឹងកុំឲ្យប្រិមិត្តយើងគាត់ថាគាត់ខមមិនមកគាត់ថាសោនឹងមានបញ្ហាគេទៅឆ្លើយដាក់នៅនេះនៅនោះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងបញ្ជាក់កន្លែងនេះច្បាស់ទៅអត់ទេសោថ្មីទ្វារថ្មីនិយាយរួមទៅគឺក្នុងផ្ទះហ្នឹងអីវ៉ាន់ថ្មីទ្វារថ្មីទ្វារឈើថ្មីសោថ្មីសំបីតែឥឡូវហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ឲ្យកូនម្ចាស់ផ្ទះគាត់ដាក់គាត់ធ្វើសោដាក់វិញដែរមិនឲ្យគាត់ដាក់ឯងឲ្យវានៅនឹងចោះឲ្យវានៅផៅនឹងចោះខ្ញុំចេញចូលខ្ញុំសុខចិត្តអីគេខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើខ្សែចងទ្វារហើយខ្ញុំបិទអាតពួកសម្រាប់យើងពយួរនេះយើងមានងាំសម្រាប់ពយួររបស់ប្រើប្រាស់អីទីអញ្ចឹងណាខ្ញុំសុខចិត្តយកអានឹងដាក់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចងខ្សែយកខ្សែទៅធ្វើអានឹងវិញពេលខ្ញុំមួយទឹកខ្ញុំសុខចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ក៏ធ្វើទ្វារនឹងវិញទេបាទចាចេះ
ជាទូទៅដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមបងចឹងថាជាទូទៅបន្ទប់ទឹកវាអត់ដែរអ្នកណាជាប់បន្ទប់ទឹកទ្វារជាប់ពីក្នុងទេវាអត់ដែរជាប់ទេទោះបីជាទ្វារនឹងខូចក៏វាអត់ជាប់ដែរពីក្នុងវាជាប់ពីក្រៅពីព្រោះក្នុងយើងចូលទៅយើងចុចសោយើងចុចលក់ក្បាលវាហ្នឹងហើយយើងបិទហើយយើងចុចលក់វាដើម្បីកុំឲ្យអ្នកក្រៅបើកយើងបានបាទចាហើយបើថារឿងថាយើងអ្នកខាងក្នុងនេះយើងលក់សោខ្លួនឯងមូលមកវាមានលោតប៉កមកវិញអត់មិនទេរឹងកព្រឹសដូចយើងបើថាយើងអង្គើដើមឈើអង្គើតែទ្វារហ្នឹងអត់ញាក់អីបន្តិចសោះអត់ញាក់បន្តិចសោះក្បាលកប្រុកហ្នឹងអត់ញាក់សោះហ្មងអត់ហ្មងណាអត់ឡើងខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំចាំគេមកខ្ញុំចប់ហើយព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដឹងថាខ្លួនខ្ញុំថប់ដង្ហើមហើយព្រោះអាដង្ហើមសម្រាប់បូមខ្យល់ណាវាខូចអីអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លួនឯងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមហើយព្រោះអីគិតមើលណាតាំងពីម៉ោង12រហូតហើយចង់និយាយថាបាននិយាយខ្ញុំលើករឿងហ្នឹងយកមកនិយាយពីព្រោះខ្ញុំជួបស្ទើរតែអត់លួសមួយថ្ងៃទេនៅចំពោះបញ្ហាដែលមានការប៉ះពាល់រាងកាយយើងដៃជើងយើងសូម្បីតែការញ៉ាំការហូបរបស់យើងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយយ៉ាងមកវាយទម្លាក់ពីដៃយើងពងកាន់អញ្ចឹងយើងដឹងថាមានការវាយទម្លាក់យើងដឹងថាមានការវាយទម្លាក់ហើយជួនកាលអញ្ចឹងជាទូទៅបើសិនជាអត់ជួបចឹងនិយាយថាបើសិនជាបងប្អូនគាត់អត់ជួបឬមួយក៏ប្រិយមិត្តយើងខ្លះដែលគាត់មិនជឿគាត់ប្រហែលជាគិតថាខ្ញុំនេះមានអារម្មណ៍សម័យខ្លួនឯងអីចេះតែគិតចេះតែនិយាយចេះតែថាចេះតែនឹកឃើញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេនៅទីនេះខ្ញុំគឺដឹងមានរឿងអីគឺដឹងហើយការប៉ះពាល់បើសិនពួកគាត់អត់ធ្លាប់ជួបអាហ្នឹងគាត់គិតថាខ្ញុំសម័យហើយប៉ុន្តែបើគាត់ជួបថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងជួបដូចយើងចង់និយាយថាបើអត់ជឿបើមិនជឿកុំប្រមាថណាព្រោះអរូបទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលណាដែលយើងអត់ជឿគាត់សំដែងឲ្យយើងឃើញមកគាត់សំដែងឲ្យយើងជួបមកបាទអញ្ចឹងរឿងទី1មានប៉ុណ្ណឹងមានអីបន្តទៀតទេនៅមានរឿងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីឆ្លងទន្លេបាទហើយគាត់ត្រូវបានអរូបតាមបែបប្រភេទជាអាបធ្វើបាបគាត់រហូតដល់តែគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សវិកលចរិតប៉ុន្តែនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1979កាលនោះខ្ញុំនៅអាយុ5ឆ្នាំហើយស្ត្រីឆ្លងទន្លេហ្នឹងគឺគាត់ជាបើគិតទៅខ្ញុំអត់និយាយពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយភូមិស្រុកអីព្រោះខ្ញុំខ្លាចសាច់ញាតិគាត់ហ្នឹងនៅសម័យខ្លាចពីរូបភាពដែលការដែលទទួលរងគ្រោះជាមួយនឹងអរូបហ្នឹងបាទចាគឺនៅក្នុងតាមធម្មតានៅជំនាន់ខ្មែរក្រហមគេចូលចិត្តបង្រួបក្មេងៗដោយសារក្មេងៗនិយាយទៅឆាប់ជឿហើយស្ដាប់ប្រកបអញ្ចឹងគេបង្រួបក្មេងៗបញ្ចៃដល់អីគេបង្រួបខ្ញុំអត់បានដោយសារតែយើងនេះអារឿងយប់ប្រលប់ហ្នឹងគឺចូលចិត្តណាស់ហើយយប់ឡើងអញ្ចឹងគេតែងតែចាត់តាំងកងកម្លាំងកុមារហ្នឹងឲ្យដើរយាមមេភូមិប្រធានឃុំប្រធានកងគេប្រកាសថាមើលអ្នកណាខ្លះដែលអត់ខ្លាចខ្មោចគេសួរអញ្ចឹងណាគេសួរថាអ្នកណាខ្លះអត់ខ្លាចខ្មោចបងនេះលើកដៃមុនគេខ្ញុំលើកដៃដល់ពេលហើយប្រធានភូមិក៏ថាបើអត់ខ្លាចទៅយាមផ្ទះប្រពន្ធអញឆ្លងទន្លេអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែគាត់និយាយអញ្ចឹងភ្លាមខ្ញុំមានរូបភាពមួយនៅក្នុងចិត្តភ្លាមមនុស្សឆ្លងទន្លេគឺតែងតែមានអ្នកភ្លើងពណ៌គាត់មកភរិយារបស់ប្រធានភូមិហ្នឹងគាត់ឈឺពោះ3យប់3ថ្ងៃអូនចំណូលបាទយើងអស់សង្ឃឹមថាយើងគិតថាគាត់ប្រហែលជាអាចនឹងទៅជាកាឡាភ្លើងពីព្រោះគាត់កើតអត់បានសោះ
ដល់អញ្ចឹងក៏បងនេះអង្គុយនៅកម្មចដាយតែនៅក្នុងចិត្តថាមានរឿងអីបានអញ្ចឹងមិនបានឆ្លងទន្លេអត់បានក៏មានអីមួយឯងមកប្រាប់យើងថាប្រហែលជាគាត់អត់ធូរសែនព្រេនម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីឬមួយក៏អ្នកដែលវិញ្ញាណអីមួយដែលគេរងចាំការទៅចាប់កំណើតថ្មីរបស់គេអញ្ចឹងណាបាទចាដល់ពេលយើងក៏អត់ហ៊ាននិយាយអីដែរប៉ុន្តែចិត្តនៅក្នុងចិត្តថាសូមឲ្យដីគាត់ឬក៏កងគាត់យាយគាត់តាគាត់ហ្នឹងសូមឲ្យនឹកឃើញរឿងហ្នឹងទៅពីព្រោះម្ចាស់ខ្លួនដែលឆ្លងទន្លេហ្នឹងគឺគាត់អត់ខ្លាចដូចបងអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចទេអញ្ចឹងបើមានគេចង់ធ្វើអីគាត់ក៏អត់ព្រមឲ្យគេធ្វើទេដល់អញ្ចឹងទៅយើងនេះចិត្តនឹកថាទេបើមិនធ្វើគឺមិនបានហើយដល់អញ្ចឹងទៅខាងស្វាមីនេះធានភូមិនេះក៏ថាម៉ែវាឥឡូវចេះទៅជឿអីម៉ែវាឯងរំដោះខ្លួនសិនទៅមិនអញ្ចឹងទេម៉ែវាឯងជួយអត់បានទេណាជួយអត់បានទេព្រោះអីរឹងណាស់3ថ្ងៃ3យប់ហើយអត់ដែរណាគេឈឺពោះអញ្ចឹងទេហើយគាត់មិនមែនឈឺពោះកូនដំបូងទេគាត់ឈឺពោះកូនទី4ហើយដល់ពេលដៃគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់មើលមុខដៃគាត់ប៉ុន្តែនៅចន្លោះពេលដែលគាត់មើលមុខដៃគាត់ហ្នឹងនៅក្នុងកាយភ្នែកគាត់នេះមិនមែនជាភ្នែករបស់គាត់ទេអ្នកដែលកំពុងសម្រាលកូនហ្នឹងចាមិនមែនជាភ្នែករបស់គាត់ទេដូចថាកាយភ្នែកហ្នឹងបើអូនចំណូលជួបដូចបងជួបបាទមានអារម្មណ៍ថាម្នាក់នេះបានត្រូវគេសង្កត់ពីព្រោះ3ម៉ោងហើយអត់សម្រាប់អត់បានហើយម្ចាស់ខ្លួនហ្នឹងអត់ឈឺចាប់ទៀតតែស្វាមីគាត់ដែលនិយាយជាមួយគាត់ណាអត់ដឹងទេថាប្រពន្ធកំពុងជួបអីពីព្រោះមនុស្សហ្នឹងហឹងខ្លួនអញ្ចឹងហើយបងនេះចូលចិត្តជួយទាំងអែលពោះទាំងអែលពោះប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺថាអត់មានកម្រើកសោះព្រោះធម្មតាផ្ទៃពោះបើចិត្តឆ្លងទន្លេគឺកូននេះវារើចាវារើដើម្បីបវល់ខ្លួនដើម្បីបានកើតចេញមកហើយអ្នកម្ចាស់សម័យខ្លួនដែលគាត់កំពុងតែឆ្លងទន្លេហ្នឹងស្គៀមគាត់រឹងអស់ហើយដៃជើងខ្លួនគាត់រឹងអស់ហើយបើសក់គាត់វិញនិយាយពីសក់គាត់វិញយើងមានអារម្មណ៍មើលដឹងថាសក់នោះឡើងសំពងចឹងភ្នែកឡើងក្លេបក្លែបឡាប់មានលោកអាចារ្យម្នាក់គាត់ដើរយាមយប់ប៉ុន្តែអាចារ្យសម័យហ្នឹងលែងអាចារ្យហើយទៅជាកងឆ្លបហើយគាត់ថាគាត់បានឃើញភ្លើងបងអត់ឃើញទេចង់និយាយថាអ្នកដទៃផ្សេងទៀតអត់ឃើញទេប៉ុន្តែគាត់ឃើញគាត់ថាគាត់បានឃើញភ្លើងនៅលើដំបូលផ្ទះភ្លើងខៀវមួយនៅលើដំបូលផ្ទះគឺគាត់ដើរហ្នឹងអត់ដើរទេប៉ុន្តែនៅលើដំបូលផ្ទះហ្នឹងហើយយើងនិយាយថាលោកអាចារ្យហ្នឹងគាត់ដើរចាគាត់ដើរយាមកាត់ហើយគាត់គេសួរថាមិនអីវើយកើតអីនៅគាត់សួរអញ្ចឹងដល់ហើយទៅពូធានភូមិហ្នឹងបើគិតទៅបងត្រូវហៅគាត់ថាតាសម័យនោះក៏គាត់ស្រែកថាអូលបងអើយមិនដឹងមិនទេនេះឥឡូវម៉ែវាឡើងរឹងធ្ងៀមហើយក៏គាត់ថាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងហែងអញ្ញាតអញហែងអញ្ញាតអញទេបើអញ្ញាតអញអាហ្នឹងអញធ្វើឲ្យពីព្រោះនៅសម័យនោះគឺគេប្រក្រាបរឿងអីហ្នឹងទាំងអស់បាទចាគាត់ដើម្បីជួយប្រពន្ធគាត់ថាតាយធ្វើអីបានធ្វើពីព្រោះប្រពន្ធខ្ញុំហឹងធ្គាមហើយដល់ពេលគាត់រៀបរបស់គាត់មានសពគ្រប់ទាំងយប់ទាំងប្រលប់នឹងទាំងបងនឹងរត់ទៅកាច់ធៀងជ័យទៅកាប់កូនជ័យរត់រកសពតាមតាំងពីបាឡាកសាំងតាំងពីបាឡានិយាយថាបាឡាយកមកអស់ហើយដើម្បីយកមករៀបចំធ្វើអាគ្រឿងដើម្បីឲ្យម្នាក់ដែលកំពុងនៅក្នុងខ្លួនអ្នកឆ្លងទន្លេនឹងឲ្យគាត់ចាញ់ដល់ពេលនិយាយទៅពេលដែលគាត់ឆ្លងទន្លេហើយនិយាយថាពេលដែលធ្វើហើយគាត់ឆ្លងទន្លេហើយ
អ្នកដែលនៅក្នុងខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺមិនចាញ់ពីគាត់ទៀតប៉ុន្តែកូនបានកើតចេញមកប៉ុន្តែអត់មានជីវិតទេកូនដែលកើតមកហ្នឹងណាអត់មានជីវិតទេបានស្លាប់ភ្លាមកើតចេញមកពេលកើតមករស់អត់ទេអត់មានជីវិតទេកើតមកហ្នឹងគឺស្លាប់ភ្លាមនៅពេលដែលកើតហ្នឹងហ្មងណាបាទអញ្ចឹងលោកតាអាចារ្យហ្នឹងគាត់ក៏មានក្អមមានលឹកចេកនិយាយរួមមានរបស់គាត់សពគ្រប់យើងមិនចាំទេកម្មវិធីរបៀបរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើដើម្បីដូចចប់កូនដែលកើតហ្នឹងណាព្រោះគាត់ប្រាប់ថាបើសិនជាយើងរៀបចំទុកដាក់ហ្នឹងអត់ស្រួលអត់អីទេកូនទូចហ្នឹងអាចនឹងត្រូវគេប្រើប្រាស់ដើម្បីយកមកធ្វើរឿងអីយើងអត់ដឹងទេគាត់និយាយអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់រៀបចំវិចប់សពគ្រប់អស់ហើយគាត់ប្រាប់ថានិយាយរួមជុំវិញផ្ទះកញ្ញាបបធានភូមិហ្នឹងគឺគាត់គឺស្រះបន្លាជុំវិញទាំងអស់ទុកតកម្មចដើឯងបន្លាគឺកាប់ស្រះជុំវិញកាប់ស្រះតាំងពីក្រោមរហូតទៅដល់អញ្ចឹងផ្ទះបាទចាហើយលោកអាចារ្យគាត់ក៏ខ្សឹបប្រាប់ពួកយើងនៅចិត្តគ្នានឹងថាពួកឯងចោះកម្មចដើកុំមើលក្រោមពីព្រោះមានម្នាក់នៅចាំនៅហ្នឹងហើយម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអីគេគឺម្នាក់ដែលចូលចិត្តដកតែក្បាលនៅតែដកតែក្បាលដែរហ្នឹងបន្ទាប់ពីបានពីរឿងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅព្រលឹមឡើងយើងដើរនេះថាព្រលឹមឡើងពួកបងចង់មកឃើញទស្សនវិជ្ជាផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងណាមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាអរូបហ្នឹងគាត់ចង់បានបងមីងដែលឆ្លងទន្លេហ្នឹងខ្លាំងម៉េះពីព្រោះអីពេលគាត់ឆ្លងទន្លេហើយហ្នឹងគាត់ក៏អត់តន់ដឹងខ្លួនទៅវិញដែរគាត់នៅតែអញ្ចឹងហើយកូនគាត់ស្រាប់គាត់ដឹងដែរនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីគាត់ឆ្លងទន្លេហើយបានយប់ទី3អូនបងជាមួយនឹងលោកតាអាចារ្យហើយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតប្រធានភូមិផ្សេងទៀតគឺបានដេញម្នាក់ហ្នឹងរហូតទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់ដែលនៅកដៅភ័យគេហៅថាភូមិចាស់ហើយយើងអត់នឹកស្មានថានឹងមានមនុស្សស្រីលបាក់ដូចបងឥឡូវហ្នឹងលបាក់វ័យបងឥឡូវហ្នឹងដែលគាត់រស់នៅក្នុងព្រៃចាហើយព្រៃហ្នឹងវាជារបៀបផ្ទះកូនខ្ទមណាហើយគេអត់ដឹងថាគាត់នៅហ្នឹងទេរាប់ឆ្ងាយពីស្រុកភូមិហើយបើគិតទៅដូចជាមិនជាឆ្ងាយដល់ថ្នាក់ថា 4-10 គីឡូទេអូនដូចជាម្លងពីផ្ទះនៅតែ 2-3 គីឡូទេហើយយើងមិនដែលបានឃើញគាត់ទេយើងមិនដែលបានជួបគាត់ទេតែសម្រាប់បងនេះសម្រាប់បងណាបងនិយាយសម្រាប់បងដើរបេះតបែកបងដើរមើលសពមើលបែបយ៉ាងទៅបងចេះតែមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងហ្នឹងដូចសុបទ្រុបម៉េះដល់ពេលប្រៀបធៀបមកសកម្មភាពដែលឆ្លងទន្លេអត់បានហើយលោកតាអាចារ្យគាត់ប្រាប់ថាគាត់ឃើញភ្លើងនៅលើដំបូលហ្នឹងអត់ទៅណាទេហើយខ្ញុំបងភ្លេចឈ្មោះគាត់ម៉ាក់យាយហ្នឹងយាយហៅគាត់ថាម៉ាក់យាយដែរភ្លេចឈ្មោះគាត់តែសម័យនោះគាត់នៅក្មេងណាចាគាត់រត់ដល់គាត់ឆ្លងទន្លេហើយ3ថ្ងៃ7ថ្ងៃហើយអូនគាត់នៅតែអត់ដឹងខ្លួនអត់ដឹងប្រាណមកវិញទេគាត់ស្លាប់ហើយគាត់អត់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែភ្នែកគាត់នៅតែប្រឈរអញ្ចឹងបញ្ចុកបាយបញ្ចុកទឹកអីអត់បានទេរហូតដល់គាត់បាត់បង់ជីវិតទៅដែរគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅជាមួយនឹងមនុស្សនឹងដែរអរូបនឹងដែរហើយការបាត់បង់ជីវិតរបស់គាត់នឹងទៀតគឺពេលដែលគេយកគាត់ទៅបញ្ចុះឡងហ្មងដូចសាមគ្គីគ្នាដូចបានដៃគូគ្នាអញ្ចឹងឡងហ្មងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកបានយើងរកឃើញភូមិដែលបងនិយាយប្រាប់អូនមិញថាយើងរកឃើញផ្ទះហ្នឹងហើយយើងរកឃើញមនុស្សហ្នឹងប៉ុន្តែបងអត់ដឹងថានៅពេលដែលគេរកឃើញគាត់ហើយគាត់យកគាត់ទៅណាព្រោះអីគេចង់ឡាប់សេកគាត់ណាអញ្ចឹងអត់បានដឹងថាយកគាត់ទៅណាទេប៉ុន្តែអ្នកឆ្លងទន្លេហ្នឹងគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយមកដោយសារគាត់អត់ញ៉ាំអីបានហើយខ្លួនប្រាណគាត់ហ្នឹងគឺរឹង
រឹងទាំងអស់ចឹងណាបើយើងប្រើពាក្យមួយហៅថាទៅជាកាឡាភ្លើងដោយគាត់អត់បានមានជីវិតរស់រានមកវិញទេ ប៉ុន្តែម្នាក់ដែលនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងមនុស្សមែនតែន មនុស្សមែនតែនអូនមនុស្សមែនតែនប៉ុន្តែកាលពីដែលបងជួបហ្នឹងគឺដោយសារដេញឃើញមានភ្លើងហោះទៅហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ហ៊ានចូលទៅទេព្រោះវាយកអត់ហ៊ានចូលទេព្រោះក្មេងៗអូនក្មេងៗមិនចាស់ទៅជាមួយណា បាទ តែបងទេបងជាអ្នកប្រាប់បងថាលោកតាខ្ញុំឃើញព្រៃមកកដប់នោះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានអីហើយព្រោះអីភ្លើងដែលយើងដេញវាតែងតែទៅបាត់នៅកន្លែងហ្នឹងណាហើយភាគច្រើនគឺនៅសម័យនោះគឺគេអត់ជឿទេសម័យប៉ុលពតហ្នឹងគឺអត់ជឿរឿងអបិយជំនឿអស់ហ្នឹងទេអត់ជឿទេប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងមានមែនដល់ពេលគាត់អត់ជឿអញ្ចឹងគាត់នេះគាត់ទៅជាចោទប្រកាន់បងថាពួកអាកូន17មេសាផងផលប្រពន្ធស្លាប់ហើយអត់ជឿយើងទៀតដល់តែពេលទៅរកមនុស្សហ្នឹងឃើញហើយមនុស្សហ្នឹងណែហ្នឹងមិនអត់គាត់អត់ចេះនិយាយទេគាត់អត់ចេះនិយាយទេមនុស្សស្រីហ្នឹងគាត់អត់ចេះនិយាយទេហើយសម្រាប់ពាក់គាត់គឺវាស្ទើរតែអត់បានបិទចិត្តខ្លួនទេអត់ដឹងថាគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងតាំងពីពេលណាមកទេហើយនិយាយរួមទៅពេលដែលយើងទៅដល់ទីលំនៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសឹងថាឈុតឆាកដែលយើងរៀបចំជាស្ទីឌីយោថតណាក៏អត់បានដូចដែរអត់បានដូចអីពីព្រោះវាមើលទៅវាមិនគួរនឹងអាចនៅបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដេញភ្លើងទៅបាត់នៅត្រឹមហ្នឹងគឺយើងសម្គាល់ថាជាគាត់អញ្ចឹងប្រធានភូមិប្រធានឃុំហ្នឹងគេក៏ថាគេក៏ចាប់គាត់ទៅហើយគេយកទៅណាយើងអត់ដឹងទេពីព្រោះដោយសារមនុស្សហ្នឹងគាត់និយាយអត់បានទេអញ្ចឹងនេះជារឿងដែលបងជួបនៅក្នុងវ័យក្មេងរបស់ខ្លួនឯងក្នុងហ្នឹងដែលមិនមែនជាការលងចំពោះបងប៉ុន្តែជាសកម្មភាពដែលយើងឃើញដូចជាយើងកំពុងតែថតភាពយន្តជាមួយគ្នាឬមួយក៏យើងកំពុងតែមើលភាពយន្តអញ្ចឹងចាពេលអញ្ចឹងទៅមកដល់បច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះគឺបងទៅលេងកាលពីឆ្នាំ2023បងទៅលេងអញ្ចឹងតំបន់ដែលកន្លែងបញ្ចុះសពហ្នឹងហើយនឹងផ្ទះដែលយើងទៅចាប់បានមនុស្សហ្នឹងគឺអត់មានហ៊ានណាគេហ៊ានប៉ះពាល់ទេនៅទៅឡងហើយចាអត់ហ៊ានណាគេមានប៉ះពាល់ទេនៅតំបន់ណាដែរនៅតាកែវនៅភូមិមឿងចាខាងត្បូងហើយចាស់សុកចាស់ព្រេងដែលគាត់នៅជាមួយហ្នឹងណាក៏គាត់និយាយរួមទៅគឺគេរើចេញមកនៅជាប់ខ្នល់ជាតិគេអត់ហ៊ាននៅកន្លែងហ្នឹងទៀតទេបាទដោយអានេះបន្ទាប់ពីនឹងមកក៏បងលែងដឹងដែរដោយសារតែសម័យយើងរំដោះរួចផុតមកបងមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញពី2023នេះបងបានទៅលេងចាស់សុកចាស់ភូមិនៅហ្នឹងហើយគាត់ឈ្មោះថាកងបិទក៏សួរគាត់ថាកងមិនបាននាំគ្នារើផ្ទះមកនៅនេះចឹងចុះភូមិចាស់របស់យើងមានណាគេនៅអត់គាត់ដល់កងអែក្បាលបងថាតាំងពីជំនាន់ហែងជួបនឹងមកអត់មានណាគេនៅទេគេនៅអត់បានហើយសូម្បីតែធ្វើស្រែធ្វើស្រូវក៏ធ្វើអត់បានដែរសូម្បីតែនៅនឹងស្មៅដោះក៏ដោះអត់បានដែរបានន័យថាគេនៅឃុំក្រុងហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេណាអូនដោយសារថាកងបិទគាត់ខូចបាត់ទៅបងអត់បានទៅបន់ចូលរួមបន់សពគាត់ទេតែគ្រាន់តែដឹងថានៅតំបន់ភូមិស្រុកដែលមានបញ្ហាត្រូវមានអរូបនឹងគាត់ធ្វើបាបស្ត្រីឆ្លងទលេនឹងឲ្យស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូននឹងហើយអ្នកដែលស្នងរូបនឹងក៏ត្រូវគេធ្វើបាបដែរហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺអត់មានណាគេហ៊ាននៅក្បែរទេតំបន់ភូមិស្រុកហ្នឹងនេះដូចគេអត់ប៉ះពាល់បាទគេអត់ប៉ះពាល់មកចាគេអត់ប៉ះពាល់អញ្ចឹងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរដោយសារយើងលែងបានទៅគឺថាយើងលែងមានតំណែងទៅខាងតំបន់ខាងហ្នឹងហើយចាដូច្នេះរឿងនេះគឺជារឿងដែលយើងឃើញសកម្មភាពដោយផ្ទាល់មិនមែនជារឿងដែលលងបងប៉ុន្តែបងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពហ្នឹងដូចជាយើងកំពុងតែថតភាពយន្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាសូមឲ្យបងប្អូនរបស់យើងនៅពេលដែលមានមនុស្សឆ្លងទលេតិចក្តីច្រើនក្តីសូមឲ្យគាត់ជឿទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹង
នៅពេល មានន័ ណា យថាសូមឲ្យគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នចឹងណា ចាឲ្យគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្ន បាទពីដើមឡើយក៏ខ្ញុំសង្កេតឃើញចាស់គាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នចឹងដែរ ចា បើទោះជាខាងស្ត្រី វិទ្យាសាស្ត្រយើងនឹងវា តែឈឺពោះចឹងទៅ ចា គាត់ទៅអញ្ជើញញីមកជិះអីហ្នឹងគាត់ត្រូវមានអ្នក ចា នៅចាំអី ចាដូចថាអានេះតាមដែលបងធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ដឹងសាច់ញាតិទេណាដូចថាមានរៀបជាលំដាប់ឲ្យយាយមកមានរៀបជាលំដាប់សម្រាប់ព្រះភូមិចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជាពិសេសគឺគេរៀបលំដាប់ឲ្យអរូបកុំឲ្យមកបៀតបៀននៅក្បែរហ្នឹង បាទ ព្រោះជួនកាលពេលខ្លះម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីប្រភូមិបើសិនជាអរូបហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សដែលមានសិលទានដែរអញ្ចឹងប្រភូមិអត់ប៉ះពាល់គាត់បានវាទៅជារបៀបទៅជាអញ្ចឹងវិញ បាទ អញ្ចឹងទោះបីជាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះវិទ្យាសាស្ត្រយើងជឿនលឿនយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងអត់ដឹងថាខ្លួនយើងទៅប៉ះពាល់លើអីខ្លះទេយើងអត់ដឹងទេជឿក្តីមិនជឿក្តីត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ន បាទ ចាបើចាស់ទុំគាត់ហាមថាកុំឲ្យធ្វើអីយើងកុំធ្វើនឹងតាមគាត់ទៅព្រោះអីអាគមសំអាយុជីវិតមិនអស់វាមិនស្លាប់អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងបងក៏ មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណា ចា បាទ អស់ប៉ុណ្្នឹង ចង់ឲ្យកូនបងច្រើនបាទ ចា បាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះហើយយើងក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំជារៀងរាល់សប្តាហ៍ អាជីពរកលុយតាម Facebook និង YouTube ជាមុខរបរដ៏ចាំបាច់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងតទៅអនាគតជារៀងរហូតដូច្នេះបើសិនបងប្អូនចង់រៀនជំនាញនេះជាមួយវគ្គសិក្សារបស់ខ្ញុំបាទសូមឆាតចូលក្នុង Page Apolojoy RSV ខ្ញុំបាទក៏មានលក់ Page និង Channel ដែលភ្ជាប់ Monetize រកលុយបានជាស្រេច ទឹកក្រែធម្មជាតិបតុមវ័នពេលនេះមានដេប៉ូតំណាងចែកចាយប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយប្រសិនបងប្អូនអតិថិជនមានបំណងចង់ធ្វើតំណាងចែកចាយប្រចាំខេត្តក្រុងផ្សេងៗសូមខលមកកាន់លេខទូរស័ព្ទនេះឬឆាតចូលក្នុង Page ទឹកក្រែធម្មជាតិបតុមវ័នដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមទឹកក្រែធម្មជាតិបតុមវ័នពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពល្អក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលក៏មកព្រៀងដឹកដល់គេហដ្ឋានព្រៀង កថាមពលត្រៃភពដៃជះការពារអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារពីគ្រោះថ្នាក់នៃ EMF ដូចជា Radical Series, Cholesterol សារធាតុបង្កមហារីកគីមីនិងឧស្ម័នឧបករណ៍បញ្ចេញផ្នែករឹង Wi-Fi វិទ្យុសកម្មទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រនិងផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ដែលបង្កើតជារលកសញ្ញាវិទ្យុសកម្មនិងវិទ្យុសកម្មលោហៈធាតុដែលធ្វើឲ្យខូចរចនាសម្ព័ន្ធកោសិកាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយការពារបាននៅអំពើអំព័ន្ធអមនុស្សប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងឬឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតកថាមពលត្រៃភពដៃជះជាសក្តានុពលរមណីយកម្មនៃបរិស្ថាន បាទដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនថវិការបស់បង ចា ពីចុងក្រោយនេះមានអីត្រូវបានប្រាថ្នាទេ ជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពអរគុណដល់ទូទស្សនិកជនបងប្អូនស្រីប្រុសលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងដែលចូលចិត្តទស្សនានៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នេះក៏សូមឲ្យបានទទួលសេចក្តីសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើមានសាច់ញាតិបងប្អូនកូនក្មួយដែលមានផ្ទៃពោះមិនថាអ្នកកូនដំបងមិនថាអ្នកកូនទី2ទី3អីទេវិជាសាស្ត្រជឿនលឿនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវិជាសាស្ត្រมันអាចបញ្ជាក់បានថាអរូបមិនមានវិជាសាស្ត្រក៏នៅតែជឿថាអរូបមានអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យបងប្អូនបានប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកូនចៅស្រីស្រីយើងហើយនឹងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់Diamond Media ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់នាងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នេះសូមជូនពរឲ្យមានអតិថិជនច្រើនចូលមកផ្សព្វផ្សាយតំណែងផ្សាយផលិតផលរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនជារៀងរហូតទៅ បាទសូមអរគុណបងសាជាថ្មីបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខបិណ្ឌល្អគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេមជំនួសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា